నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 లక్ష్యంతో ప్రభుత్వ పాలన సాగుతోంది. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో హిందూ దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తులకు భద్రత లేకుండా పోతుంది. విమర్శలు గుప్పించిన మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్. పరిపాలనలో వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డైవర్షన్ రాజకీయాలకు తెరతీశారు. మండిపడ్డ వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకట్రామిరెడ్డి. వైభవంగా శ్రీనివాసమంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు. రెండో రోజు రాత్రి సరస్వతీదేవి అలంకారంలో హంసవాహనంపై అభయమిచ్చిన స్వామివారు. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు బుధవారం ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. ప్రజా సంక్షేమం అనే కోణంలోనే ప్రభుత్వం ప్రతి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటుందని తెలియజేశారు. ఏడాదికి 33,000 కోట్లతో సూపర్ 6 సహా ఇతర డీబీటీ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందని అన్నారు. 63.12 లక్షల మందికి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ల ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరుతోందని అన్నారు. 66 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులకు తల్లికి వందనం ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందుతోందని గవర్నర్ వెల్లడించారు. Andhra Pradesh has witnessed significant transitions since its bifurcation in 2014. The government that assumed office that year was confronted with unprecedented challenges, including state reorganization, division of assets, loss of urban conglomeration and the capital city, infrastructure deficits, and an agricultural dominant economic base. Despite limited resources, concerted efforts were made to stabilize finances, improve connectivity, rebuild institutions, and lay the groundwork for long-term development. However, the change in governance in 2019 disrupted this momentum. Systemic governance failures emerged, growth stalled, financial stress intensified, institutions destroyed, total anarchy with breakdown of law and order, arbitrary restrictions placed through misuse of Section 22A. Key sectors such as infrastructure, power, irrigation suffered serious setbacks. Disenchanted by these experiences, the people of Andhra Pradesh responded their faith once again in my government in 2024, granting an unprecedented mandate to rebuild the state. The decisive verdict of electing National Democratic Alliance government reflects their deep trust and confidence in the leadership of Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, the committed partnership of Sri Pawan Kalyan Garu, Honorable Deputy Chief Minister, and the continued guidance and support of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi Garu. Over the last 19 months, my government has followed a calibrated path from revival towards ascendance. Immediately after assuming office, an interim finance plan was placed to stabilize,
governance and address urgent obligations. This was followed by our first budget, prepared within a short span, which focused on delivering Super 6 and other welfare measures and restarting development activity. Over the next 9 months, corrections were made in policies, system and expenditure priorities. We then presented a full year budget anchored in a long-term vision. Today, governance has moved beyond revival with welfare, development and governance aligned to future-ready models. Upon assuming office, my government placed transparency at the forefront by releasing 7 white papers that objectively documented and thereby made common citizen understand the misgovernance in public finances, derailment of the Polavaram project. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఆలయాలను భక్తుల భద్రతను పూర్తిగా గాలి కుదిరేసిందని మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు. అధికారం చేపట్టిన తొలి ఏడాదే తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లలో విఫలమైన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్లే 6 భక్తుల మృతి చెందగా, సింహాచలం చందనోత్సవంలో గోడకూలి 7, కాశీబుగ్గ తోకిసలాట్లో 9 మంది మరణించారని గుర్తు చేశారు. తాజాగా మహాశివరాత్రి వేళ శ్రీశైలం మల్లమ్మ స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులపై లాఠీచార్జ్ చేయడం ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్ఠని ధ్వజమెత్తారు. ఒకవైపు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడంలోనూ, ఆలయాల్లో జరుగుతున్న వరుస దుర్ఘటనలు నివారించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్ని దారుణాలు జరుగుతున్నా కూడా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు నోరెత్తడం లేదని నిలదీశారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పరిపాలనలో హిందూ దేవాలయాల్లో వచ్చే భక్తులకి భద్రత లేదనే దానికి ఇప్పటి వరకు అనేక సంఘటనలు మనందరం కూడా చూడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏదైతే ముక్కోటి ఏకాదశి అంటే వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఫస్ట్ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు 6 పొట్టను పెట్టుకుంది ఈ ప్రభుత్వం. సరైన ఏర్పాట్లు చేయకపోవడం కానివ్వండి, సరైన భక్తులకి సౌకర్యాలు కల్పించడంలో పూర్తిగా కూడా విఫలమయ్యి 6 పొట్టను పెట్టుకుంది. అదేవిధంగా సింహాచలంలో చందనోత్సవం రోజు నాడు 7 మరణించారు. నాణ్యత లేని గోడ నిర్మించి సరైన పద్ధతి ప్రకారం కాకుండా భక్తులకి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ కనిపించడంలో సింహాచలంలో కూడా 7 పొట్టను పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా కాశీబొగ్గలో 9 మంది చనిపోయారు. ఇన్ని ఘటనలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఏదైతే శివరాత్రి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే దాదాపు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులందరూ కూడా కాలినడకన కూడా వస్తారు శివరాత్రికి శ్రీశైలానికి. జ్యోతిర్లింగం కాబట్టి దేవుని దర్శించుకుందాం, వారందరికీ కూడా మంచి జరగాలని చెప్పని భావించుకుని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కఠోర దీక్షతో 41 రోజులు దీక్ష చేసుకుని స్వామివారిని దర్శించుకుందామని చెప్పని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, పక్కన ఉన్న కర్ణాటక కావచ్చు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే మనకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తర్వాత అతిపెద్ద దేవాలయం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో శ్రీశైలం దేవాలయం. శివరాత్రి రేపు 15వ తారీఖు నాడు శివరాత్రి వస్తుంది. కనీసం వచ్చే భక్తులకి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారంటే, కాలినడకన వచ్చే భక్తులకి గతంలో అయితే గనక సుమారు 30 నుంచి 40 రోజుల వరకు అనుమతి ఇచ్చేవారు. కాలినడకన వచ్చే భక్తులందరికీ కూడా 30 నుంచి 40 రోజులు అనుమతి ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దాన్ని వారం రోజులకే పరిమితం చేసి భక్తులందరికీ కూడా కాలినడకన వెళ్లే అవకాశం లేకుండా చేసింది ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే చాలా మంది మాలేసుకొని విజయవాడ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే కర్నూలు నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి కావచ్చు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, కర్ణాటక నుంచి కావచ్చు, అనేక మంది భక్తులు కాలినడకన వస్తారు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుందామని చెప్పని. కాలినడకన వచ్చే భక్తులకు కూడా, స్వాములకు కూడా కనీసం సౌకర్యాలు ఏర్పాట్లు చేయలేని అసమర్థ ప్రభుత్వం ఏదో ఉందంటే కూటమి ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఎంత దారుణమండి, నిన్న శ్రీశైలంలో మాల వేసుకొని, కఠోర దీక్షతో మాల వేసుకొని వాళ్ళు శివుడి దర్శనానికి వస్తే పోలీసులతో లాఠీ చార్జ్ చేస్తారా? ఇదేనా మీ ప్రభుత్వ పరిపాలన అంటే? ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని రెడ్ బుక్ అంటున్నారు, పోలీసులతో వేధిస్తున్నారు. కానీ వచ్చే భక్తులను కూడా
పోలీసుల ద్వారా ఒక ఏఎస్పీ అధికారి సంథింగ్, అతని పేరు యుగంధర్ ఏదో ఉంది పేరు, అతను ఏ విధంగా భక్తుల్ని కొడతారు ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా మామూలుగా ఎక్కడ కూడా భక్తులనే భయం భక్తి శ్రద్ధ లేకుండా ఏ విధంగా ఒకసారి భక్తులను ఏ విధంగా హింసిస్తున్నారో. చిన్నపిల్లలతో వచ్చాము, ఇబ్బంది పడుతున్నారు మహిళలు కావచ్చు, దివ్యాంగులు కావచ్చు, స్వామి భక్తులు శివస్వామిని ఏ విధంగా కొట్టారు చూడండి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు దీక్షలు వేసుకుంటారు కదా, శివస్వామిని ఈ విధంగా కొట్టిస్తారా మీరు? ఏ విధంగా కొట్టారు చూడండి. దుర్మార్గంగా ఎక్కడ ఆలోచన లేకుండా ఒక ఏఎస్పీ అధికారి ఆ విధమైన లాఠీ చేయడం మీరు అందరూ కూడా సమర్థిస్తున్నారా? కూటమిలో ఉన్న నాయకులు చంద్రబాబు గాని, మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గాని, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి గాని, లేకపోతే అన్నిటికీ పొడుగుగానని చెప్పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మాట్లాడుతాను పరిగెత్తుకుని వస్తుంది హోమ్ మినిస్టర్ గారు. అనిత గారు ఏం సమాధానం చెప్తారండి మీరు? పరిపాలనలో వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డైవర్షన్ రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకటరామిరెడ్డి విమర్శించారు. అనంతపురంలోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. చంద్రబాబు 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినా గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రస్తుతం రాజకీయంగా అభద్రతాభావంలో ఉన్నారని అన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను 20 నెలల్లో కూడా సక్రమంగా అమలు చేయలేకపోయారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, అవినీతి ఆరోపణలు దాచిపెట్టేందుకు కల్తీ మద్యం, వివేకానందరెడ్డి హత్య, చివరకు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అతను నమ్మకం లేకుండా పరిస్థితుల్లో రాజకీయంగా కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. ఈ 20 నెలల్లో ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఎక్కడ కానీ అమలు పరచుకోకుండా పూర్తి స్థాయిలో కాదు, కేవలం ఒక 2-3 హామీలు తప్ప మిగతా స్థాయిలో కూడా పూర్తిగా కూడా వైఫల్యం చెందాడు. ఆ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ముఖ్యంగా వారు ముఖ్యమంత్రి, ఆయన తనయుడు, మిగతా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మాత్రమే 20 నెలల నుంచి కూడా చేస్తూ ఉండేది కూడా అందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కాదు, ఈ భారతదేశం అంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. అతను వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఏదో ఒకటేమో మద్యంలో కల్తీ అంటాడు, మళ్ళీ కొత్తగా శ్రీవారి యొక్క లడ్డులోనే కల్తీ అనేది ఈరోజు మళ్ళీ కూడా మొదలు పెట్టాడు. ఈరోజు కూడా దీనిపైన పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈరోజు చేసేసి ముఖ్యంగా ఆయన కావచ్చు, మరీ ముఖ్యంగా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, తెలుగుదేశం పార్టీ వారు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున శ్రీవారి యొక్క లడ్డులో ప్రసాదంలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని ఒకతూరి, పంది కొవ్వు అని, ఇలాగ ఏదో రకం కొవ్వు కలిసిందని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ఈ ప్రచారం పైన, ఈ ఆరోపణల పైన మొట్టమొదటిగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది ఎవరో కూడా కాదు, మాజీ టీటీడీ చైర్మన్, ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యులు సుబ్బారెడ్డి గారు, మరి తర్వాత బీజేపీ పార్టీ నాయకులు, నేషనల్ లెవెల్ బీజేపీ పార్టీ నాయకులు, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఇద్దరు కూడా సుప్రీంకోర్టుని కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు అన్నీ ఇన్నిన తర్వాత ఇద్దరు సిబిఐ నుంచి అధికారులు, మరొక ఇద్దరిని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో, అంటే చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఉండే ప్రభుత్వంతో నియమించబడిన ఇద్దరు అధికారులతో కూడా సిట్టును కూడా వేయడం జరిగింది. దర్యాప్తు చేయమని చెప్పి ప్రత్యేకంగా కూడా ఈరోజు కూడా సిట్టు కూడా రిపోర్ట్ అనేది కూడా ఇచ్చింది. సిబిఐ ద్వారా ఈ సిట్టు కూడా సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఫైల్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఎక్కడ కానీ జంతు కొవ్వు అనేది కూడా ఎక్కడ కానీ కలయలేదని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా కూడా చేయడం జరిగింది. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రం అది రుచించలేదు. దానిపైన కూడా ఎందుకంటే అతని యొక్క ప్రతిష్ట దెబ్బతినిందని చెప్పేసి ఇంతవరకు చేసిన ఆరోపణలన్నీ కూడా తుస్సన్నాయని, వ్యర్థమని, ఏమీ లేవని చెప్పేసి ఎన్డీఆర్ఏ కావచ్చు, ఎన్డీడీబీఏ కూడా ఇవన్నీ చెప్పాకు అతని ప్రతిష్ట దిగజారిపోతుంది ప్రతిష్ట అని చెప్పేసి అదే ఆరోపణలు, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిందే ఈరోజు ఇవ్వాలి. ఒకతూరు కొన్ని దాంట్లో అయితే సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలంటారు, కొన్ని దాంట్లో అయితే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చెప్పిన ప్రకారం అని చెప్పి అంటారు. అతనికి ఇష్టం లేకపోతే, అతనికి వ్యతిరేకమైతే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయడు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినా కూడా ఏది కానీ నమ్మడు. అతను చెప్పిందే సుప్రీంకోర్టు చెప్పాలి, ఏ రిపోర్ట్ అయినా కూడా రావాలని చెప్పే తత్వంతో ఈరోజు కూడా ఈ ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు పోతూ ఉంది. ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మాట కూడా అంటున్నారు. ఈరోజు కూడా ఈ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈరోజు కనీసం జంతుకోవ లేదంటే కాదు, కెమికల్స్ కలిసినాయని, బాత్రూమ్కు క్లీన్ చేసే కెమికల్స్ కూడా కలిసినాయని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటున్నారు. అసలు నీకు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంది, ఇంత పరిపాలన అనుభవం ఉంది, ఇంత పెద్ద ఎత్తున చదువుకున్నావు, నువ్వు ఒక విజ్ఞానవంతునివి, బాత్రూంలో కలిపే క్లీన్ అనేది కూడా చిన్న సోప్ ముక్క ఎడన పొరపాటు కళ్ళలో పడినా
గొంతులో పడినా కూడా ఎవరిపైన పడినా కూడా ఎంత చిన్న బాధ కలుగుతుంది. అటువంటిది బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసే కెమికల్స్ కూడా దాంట్లో కలిపినారని చెప్పి నోరేలా వచ్చిందని చెప్పి నేను అడుగుతాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.